THE name is Krishna. The name is Krishna and Nusra, Fatima, K. Monisha, Sankita, Partha Sarathi. Three all are in a class. I have sent mail due to unavoidable circumstances, power failure, network failure, everything happened last class. I couldn't continue after break. No one has replied for that. I asked them, send a mail and ask them to inform to your group. Did they inform you, guys? Did they inform? Now, is it audible? Did they inform the classes has happened? What has happened? Yeah, I'm unmute. Okay, thank you. So, okay, today I continue from the last classes. So, okay. But they didn't acknowledge me. Whether I will inform them like any message reply is didn't receive. That's why I have scared in that. Okay. I will send notes everything to you. Okay, along with this. C++ data structure as well as this one also I will send to you. Okay, I will continue with that. Don't waste my time. Please tell us whether is it visible or not. Okay, I'll share my screen. Is it okay? Can everyone audible and visible? Guys, is it visible and audible? Okay then. Okay, shall we continue? Okay. So last class, what we have seen is what is database management, what are the levels in that, and how you can form a table, what are all the different data, that is models are there. If it is in a relational model, a table is there, in the table, how it will be organized. When you form, when you go for any project, you should concentrate on how to make a files and how each and every file should be integrated. Everything we have seen that. That is first normalization, second, third, fourth, that is back as normal form. Everything we have seen. So everything is same as it should be in functionally dependent with primary key and multiple value keys, and we should concentrate different keys also. Primary key, super key, candidate key, etc., foreign key, and all we have seen. Okay. Now, database models architecture. The database models architecture is there are different types are there: hierarchical model, network model, relational model, and object-oriented model. Hierarchical model means there is a hierarchy. For example, see for this example, customer is there, customer ID, name, address is there, under that customer order. So once you have existing the customer, then only you can create a customer order. So once the customers are ordered, you can items will be place the purchase order. Is it the item details are there? Then from there you can create a purchase order. So like that it will be hierarchically it is comes. Okay. So that's why these models are this type of organization is called the hierarchical model. That is from the customer order is getting order. What are the orders placed by the customer, and from where the purchase order will be raised. Okay. Like this is the hierarchical model. This is the way you have to create tables or create a link between one table to another table. That's why they have. So once you have read the model, read the content, you may know what is what and not. Then next one is network model.
See, network model means each and everyone should not have like a tree. Tree மாதிரி ரூட்ல இருந்து தான் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு ரூட்ல இருந்து பாதி வந்து ஒரு இதுக்கு போகலாம், இன்னொரு பாதி வந்து இன்னொரு இதுக்கு போகலாம். அதை வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரியான இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாரும் லோன் போட போறது இல்லை, எல்லாரும் எஃப்டி போட போறது இல்லை. ஒரு நார்மலா எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கும், ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கும், டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும், தட் இஸ் வித்ட்ராயல் அண்ட் டெபாசிட். இந்த இது வந்து அஸ் யூஷுவல் எல்லா அந்த அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் நடக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் மீதி எல்லாமே வேற வேற இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். அதுதான் அந்த மாதிரி இதுதான் எனக்கு நெட்வொர்க் மாடல் அப்படிங்கிறது. அது ஆனா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹாவ் அ லிங்க் பிட்வீன் தட். That's why we can say that one to many relation and many to many relation. So each and every table should have every relation should have a one to many relation or many to many relation. But in this case, one to one or one to many only is having. One to, sorry, it's not writing. One to many in the hierarchical model, that is in hierarchical model, one to many or one to one relation only. But in the network model, one to many and many to many relation. For example, here customer may place an order. That order can link with an item. The item can sales, that is the purchase order will be from the item, purchase order will be placed. What are all the items they have required? That list is order list. And from the item, whether it is available or not, you have to link with that. From where you can place the purchase order. Everything is interlinked, but everything is not. Suppose the order is just they have placed is again repeat the same order, say. So automatically you can go with the customer order and sales. Automatically it goes. No need to verify the items in the sales. So like that, one to many or many to many relation. Another one is the relational model. So relational models in the sense what we have seen in the last classes, no? So everything will be constructed in a tables. So each table having a primary key as well as maybe a group of fields are there. So our field or attributes are there. That attributes may link with other table or may not. May or may not. If it is linked with other table with the help of foreign key, otherwise we don't have means just interlinked with the primary key of both the table, we can interlink them both. Isn't it? See, in the customer, order, item and sales are 4 tables in this relational model. In the customer table, order details, order number in the customer details have a foreign key. In that foreign key is a primary key for another order table. In that item details having in the order, this foreign key for order table, but primary key for the item tables. So like that we can link with that. Otherwise we can link with the primary key itself. So the same item details, with the help of item details, we can help out interlink between them. So here we have constructing the data. The tables are used here. But in that the networks or nodes are created for each and every table. But in this hierarchical tables, we have constructed as a nodes in trees. One by one, it will be linked. So these are all the different. Another important one is object-oriented model. So see, for example, in a hierarchical model as well as network model and relational model and all the data should have a common structure, uniform data type. For example, a table having 100 or 2000 data, say 2000 records should have a common structure. All the records in a table should have a item number, item details, description, price, unit price, number of quantity. These 5 fields of item
table should have all 2000 records having the same structure. Same structure in the sense, so if it is item number means item number with what? Item number with description means this is character. Item number is integer. Quantity is integer. So like that, this is data type as well as the structure. The size will not be vary for any records. All the 2000 records in the table having a same size, same structure. But object-oriented model means it will not be same. See, for example, we have seen that C++, that's why we go with the object-oriented programming. C++, Java, இதெல்லாம் எதுக்கு போறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அப்பெல்லாம் நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கவோ டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கவோ முடியுங்கிற மாதிரியான ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை சூஸ் பண்றோம். அதுக்கு பேரு தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் மாடல். See here, class, variable and methods are functions. Within that customer, for example here, class customer. This customer number, name, create customer, delete customer and print customer. This customer record alone, in that 3 methods are there. Create, delete and print. So, okay. So suppose if you want to add some other update any customer details, say you can add with it. In that customer, you have defined the same as well as you have inherit from the base class. You can edit more number of methods, or you may delete some number of methods in that. That we know that. Isn't it? So this is the case for using the object-oriented model. For example, in the case for a website, so website is a mono object. So within the website, we have created one template. In that template, you have to add here images, here audios, here marquee tags, here the status bar is there. So the total aggregated information reports you have to be present here. So you have to create one template. So within the template, you can follow the same template for creating a website, or you may not use that same template. That is creativity, their own creativity. So they like this color is suitable for us. This color is more like for me. So like that you can change it and you can update it with the help of object-oriented model. ஒரு common template தான் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் அந்த இதுல. இப்போ வெப்சைட் கிரியேட் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் these are all the different type of what models, database models. Okay, இது எல்லாத்தையும் என்னென்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். That is called an object-oriented model. These are all the different models. Okay. Next, we go for the DBMS storage. Now we concentrate on. See, you should follow the 3 levels. Initially we have seen that conceptual level. Another one is what? User level, conceptual level and physical level. Is it right? Conceptual level only still now we have seen, isn't it? How to design it, how you can access designing part and all. எப்படி எந்த இடத்துல வச்சா நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது ஈஸி யூசருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் என்னது கான்செப்சுவல் லெவல். So now you go with the physical level. Physical level na எந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணா எவ்வளவு சீக்கிரமா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், அது என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். See, எல்லா டிவைசஸுமே எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்னெட்டிக் டேப், மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் எல்லாம் சொல்றோம். மேக்னெட்டிக் டேப், மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் எல்லாம் இப்பெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோமா? அதெல்லாம் வெரி ஸ்லோ ஆக்சஸ் இல்லையா? அது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் பேக்கப் ஸ்டோரேஜுக்காக இதுக்கெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க? ஓகே, பேக்கப் ஸ்டோரேஜுக்காக ஸ்டில்
they are using magnetic tape and magnetic disk. அது வந்து பேக்கப்காக வச்சிருவாங்க, ரெக்கவர் பண்ணணும், மிரரிங்காக. வேஸ்டர் அது வந்து லெஸ் காஸ்ட் தான், அதனால அது பண்றாங்க. ஓகே, ஸ்டோரேஜ் மீடியா அதை பத்தி பார்க்கணும். ஸ்டோரேஜ் மீடியாவை கன்சிடர் பண்ணும்போது அதனோட ஸ்பீட் பார்க்கணும், காஸ்ட் பார்க்கணும், ரிலையபிலிட்டியை பார்க்கணும். ரொம்ப நாளைக்கு வருதா, அப்படி இருந்தா தானே நம்ம ஸ்டோரேஜே ரிலையபிளா நம்ப முடியும் இல்லையா? ரிலையபிளா இருக்கணும், எப்ப கேட்டாலும் அதுல எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா? அதே நேரத்துல ஸ்பீடா இருக்கணும், காஸ்டும் கம்மியா இருக்கணும். அப்படின்னு பார்க்கும்போது hierarchically the storage device according to the speed and cost is displayed here: cache memory, main memory, flash memory, magnetic disk, optical disk, and magnetic tape. When you think of cost and speed, magnetic tape to cache memory is rising in all the ways. Optical disk is costlier and speed than the magnetic disk tape, and magnetic disk is costlier as well as speedest on the accessing than the optical disk. Like that it will be increase. But the storage wise, cache memory is a very small memory, capable to store very small amount of information. Size wise, cache memory to magnetic tape is that is in a decreasing size only. In magnetic tape or disk, optical disk, we can store more amount of information. That's why they have still using for backup. Okay, so usually we can call it as cache memory and main memory as a primary memory. Flash and magnetic disk are the secondary memory. Okay, and optical disk and magnetic tapes are ternary memory. These are all the ternary memory. Understood what I am saying? So, okay, now how you can organize the file in this devices. Database management consists of collection of files, isn't it? Database nale warehouse thana, anga nande nariya files வைக்கப்படும். எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றீங்களா? All are following me? Yes. Okay. In a database, the files are stored in sequential block in contiguous allocation. Different ways நம்ம allocate பண்ணலாம். நம்மளே ஏற்கனவே நாம பார்த்துருக்கோம், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லயே பார்த்துருக்கோம். வரிசையா allocate பண்றது எப்படி, ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு பிளாக்கா தனித்தனியா பண்ணா அதுல பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணலாம், எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அதே இதையே இங்கேயும் அப்ளை பண்ணலாம். For database, in the files are stored in sequential block because the files எல்லாமே ஒரு பிளாக்கா தான் பிரிச்சு தான் வைப்பாங்க. இப்போ ஒரு ஃபைல் வந்து 2 MB இல்ல 2 GB ஆஃப் ஒரு ஃபைலோட சைஸ் அப்படின்னா 2 GB ஆஃப் ஃபைலையும் ஒரே பிளாக்ல வைக்க முடியாது. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், மெமரி டிவைசஸ், மெமரி பிளாக்ஸ் வந்து பிளாக்கா தான் வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு பிளாக்கும் ஒரு சைஸ், ஒரு மெமரி லொகேஷன்ல இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஒரு மெமரி லொகேஷன்ல 2 bytes வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வேர் ஹவுசஸ் அப்படிங்கும் போது பிளாக்கா என்ன செய்யணும்? ஸ்டோர் பண்ணணும். பிளாக்கா ஸ்டோர் பண்ணும்போது அது வந்து சீக்வென்ஷியலா நம்ம ஃபைல வந்து வைக்கிறதும் வைக்காததுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். So the file is stored in sequential block in different ways: contiguous allocation, non-contiguous allocation, index allocation, and B-tree implementation. இந்த மாதிரி 4 வகையா நம்ம இருக்கிற ஃபைல, முதல்ல இருக்கிற ஃபைல முழுசா ஒரு இடத்துல வைக்க முடியாது, அது ரெண்டா பிளாக்கா ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் மெமரியில வைப்போம். அந்த மெமரியில வைக்கிறோட மெத்தட் வந்து 4 வகையா பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. பிகாஸ் this is RAM, this is database, isn't it? Usually CPU வந்து ஏதாவது ஒன்று ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா என்ன செய்யும்? ரேம்ல வச்சுதான் ப்ராசஸ் பண்ணும். ரேம்ல வைக்கிறதுக்கு கரண்டா அவைலபிளா இருக்காது. எங்க இருந்து எடுத்துக்கும்?
secondary storage, that is database management la irundhu எடுத்துப்போம். ஓகே, so இப்படி நம்ம எடுக்கிறதுக்கு பேரு the data is organized in hard disk, the searching record in the hard disk, delete and insert record in the hard disk efficiently. இப்படிதான் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து எல்லா ப்ராசஸும் பண்றதுக்கு பேரு தான் என்னது ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது. for example ஒரு ஃபைல் வந்து 128 blocks 128 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. அது ஒன்னொன்னா ஒரு 10 வைக்க முடியும். இல்ல சைஸ் ஆஃப் த பிளாக் வந்து ஒரு 40 அந்த மாதிரி இருக்கு, 140 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து அந்த இதை வந்து 128 பிளாக்கையும் ஸ்பிளிட் பண்ணி வைக்கிறோம். ஃபைல் ஹேவிங் 128 blocks, each block can be stored in. அப்போ 128 பிளாக்னா ஒரு பிளாக்கோட சைஸ் வந்து ஒரு 10 KB, ஒரு 20 KB, இல்ல 100 KB வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிளாக் வந்து 100 KB அப்படின்னா நம்ம 2 GB ஃபைல்ல எப்படி எல்லாம் வைக்கலாம், ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு ஃபைலோட கண்டென்ட் வந்து ஈக்குவல் சைஸா 100 பிரிச்சு 100லயே முடியாது இல்லையா? அது வந்து இன்பிட்வீன்ல இருக்கலாம், 48ல இருக்கலாம், 43ல இருக்கலாம், 20 இருக்கலாம், மைட் பி. சோ அப்போ அந்த ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு சைஸ் ஆஃப் பிட் வருது இல்லையா? அந்த பிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 2 3 4 அப்படின்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்ல ஒரு 100, இதுல ஒரு 100, இதுல ஒரு 100, ரிமைனிங் வந்து ஒரு 20 தான் இருக்கு. 100 ஒரு 310 பிளாக் KB ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வைக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் 10 KB 300 KB ஒரு பிளாக், செகண்ட் ஒரு 100 பிளாக், இது ஒரு 100 பிளாக். ஸோ ரிமைனிங் வந்து 10 பிளாக்ஸ் வந்து 10 KB வந்து 4th பிளாக்ல வைப்போம். அப்புறம் இன்னொரு ஃபைல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னொரு ஃபைல் வரும்போது இந்த 10 MB இருக்கு, மிச்சத்துல என்ன பண்ண போறோம், ஒரு 90 MB வேஸ்ட்ல தான் இருக்கு இந்த பிளாக்ல. பட் we can't able to use by some other blocks. ஸோ இது ஒரு டிராபேக் இருக்கு. அப்போ 128B block 128 blocks need to store one file. Each block occupies 4 records. So remaining records is kept it in one full block, but it is wasting the space. So how you can manage this spanned and unspanned storage in the database? That means what? Spanned database, that is spanned organization, is single record can be placed in a multiple block. Same thing, unspanned storage in a database அப்படின்னா single record always placed in a one block. What is the meaning for spanning and unspanning means? Suppose a record means, see, 100. What I am saying in the previous case, so I am having that as 400 KB of block space is available. நமக்கு ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ? 310 KB need. சரியா? 310 வந்து நீடு. 3 பிளாக்ல என்ன போட்டுட்டோம்? 3 blocks for 3 page ன்னு சொல்லலாம். Page of file, individual file will be splitted into different pages. That pages will be stored in the blocks. So 3 blocks போட்டுட்டோம். Remaining 10 KB இருக்கு. அந்த 10 KB வந்து full ரெக்கார்டாவும் இருக்கலாம், பாதி ரெக்கார்டாவும் இருக்கலாம். அதாவது இந்த 300 ஒரு இதுல போட்டோம்ல, இதுல ஒரு 100,
இதுல ஒரு 100, இதுல ஒரு 100 போட்டாச்சு. இப்போ இதுல இந்த 100ல 300 ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 290 ஒரு ரெக்கார்டு முடிஞ்சிருச்சு. ரிமைனிங் 291 to 310 வச்சுக்கோங்களேன். 310. அப்போ 290 வரைக்கும் தான் ஒரு பிளாக் ப்ரீவியஸ் பிளாக்ல வைக்க முடியும். வச்சாச்சு. இப்ப அடுத்த பிளாக் வரும்போது ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஒரு ரெக்கார்டோட பிளாக் சைஸும் இந்த ரிமைனிங் இதுவும் என்ன பண்ண ஆகும், அடுத்த பிளாக்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, அடுத்த பிளாக்ல ஸ்டோர் ஆகும்போது இந்த இடம் 291ல இருந்து 310 வரைக்கும் இங்க ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல இந்த 90th ரெக்கார்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 290th ரெக்கார்ட்ல பாதி இங்க இருக்கு, பாதி இங்க இருக்கலாம். சொல்றது புரியுதா புரியலையா? So I'll repeat again. கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. See, இப்போ இது ஃபுல்லா ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் ஒரு பிளாக். சரிங்களா? இது இன்னொரு ஃபைல் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது வந்து ஃபைல் 1. சரிங்களா? ஃபைல் 1. இப்போ இது இன்னொன்னு வந்து ஃபைல் 2. ஃபைல் 2 வரும்போது இந்த பிளாக்ல வந்து ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் இருக்கு. 1 2 3 தேர்ட் பிளாக்ல ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் இருக்கு. இருந்தா கூட அந்த ரிமைனிங் ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணாம என்ன செய்யுது, இதை மட்டும் பண்ணுது. இதுக்கும் ஒரு இன்னொரு பிளாக் தேவைப்படுது, 4th பிளாக். அதுலயும் என்ன பண்ணுது, இதுல ஒரு பிளாக்கோட சைஸ் வந்து 100 kbன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுல ஒரு 80 kb வேஸ்டா இருக்கு, இதுல ஒரு 20 kb வேஸ்டா இருக்கு. Suppose your file need to write, the file 3 need a 100 kb of file, 100 kb of information only. 100 kb of information. அப்போ 100 kb of information already available. Here 80 kb இருக்கு, இங்க 20 kb இருக்கு. புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த 100 kb-ய இங்க 80யும் இங்க 80யும் இங்க 20யும் வச்சா அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஸ்பேண்ட். புரியுதா? ஸ்பேன் ஸ்டோரேஜ் இன் டேட்டாபேஸ். இந்த மாதிரி தனித்தனியா வைக்கிறோம்ல, ஃபைல் 1 ஃபைல் 2 ஃபைல் 3 தனித்தனியா வைக்கிறதுக்கு பேரு அன்ஸ்பேன்ட் ஸ்டோரேஜ். Are you understood now, guys? Are you understood? Yes. Okay then. Next one is அதேதான் திரும்ப சொல்றோம். ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து 10 record to storage in one block. அது 10/3 3 தான் இருக்குன்னு சொன்னா 3.3 நீட் ஆகுது. இன்னொரு ரெக்கார்ட் ஒரு 4வது ரெக்கார்ட்ல 3 blocks வரைக்கும் வைக்கிறாங்க, அது வேஸ்ட் ஆகுது. இதுல வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஸ்பேண்ட் ஸ்டோரேஜா இருந்ததுன்னா அதுக்காக தான் அன்ஸ்பேண்ட் ஸ்டோரேஜா யூஸ் பண்ணோம்னா மெமரியை யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம வேஸ்ட் ஆக்காம பண்ணலாம். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, அக்சஸிங் பிளாக் இஸ் காஸ்ட்லியர் தன் தி வேஸ்டேஜ். இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு விட்டு கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணணும்னா இன்னொன்னு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தானே ஆகணும். அதே மாதிரிதான் ஸ்பேண்ட்ல வந்து ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா தனித்தனியா ஃபைல்ல இருக்கும். ஒரு பிளாக் இது பண்ணா கண்டினியூஸா இருக்கும், முடிச்சிடலாம். பட் அன்ஸ்பேண்ட்ல வந்து எங்கெங்கெல்லாம் காலியா இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டிருப்போம். அப்ப அக்சஸிங் தி ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் காஸ்ட்லியர். ஸோ நீங்க மெமரி வேஸ்டேஜ் காஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணா இது கஷ்டமா இருக்கும், இது கஷ்டமா இருந்தா அது கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி அன்ஸ்பேண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்லி யூஸ்ட். ஓகே, next one is
ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைல்ல அப்படின்னா, ஒன்று சார்ட்டடா வைக்கலாம், இல்லை அன்சார்ட்டடா வைக்கலாம். ஏன் சார்ட்டடா வைக்கிறோம்? சார்ட்டடா வச்சா அக்சஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ ஏதாவது ஒன்று தேடணும்னா சார்ட்டடா இருந்தா ஈஸியா இருக்கும்ல. அன்சார்ட்டடா இருந்ததுன்னா எனி ரெக்கார்ட் கேன் பி பிளேஸ்ட் இன் எனிவேர். Searching is slow, but insertion and deletion is very fast. Everything there is an advantage and disadvantage. Sorted order இருந்தா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு இப்போ நம்ம 1 to 100 வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம், இடையில வந்து 100 இதை வந்து சார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், இடையில சில இதெல்லாம் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கலாம். சப்போஸ் 48 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 48 ரெக்கார்டு வருதுன்னா அப்போ என்ன செய்யணும், 47க்கும் 49க்கும் இடையில இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்போ ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டு வந்து கீழே இருக்கிற டேட்டாவை எல்லாம் திரும்ப புஷ் பண்ணிட்டு அகெயின் கிரியேட்டிங் ஒன் ஸ்பேஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் இன்சர்ட் இட். லைக் நீங்க எக்ஸல் சீட்ல எப்படி இன்சர்ட் பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுல அட்வான்டேஜ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹேஷிங் டைனமிக் அலோகேஷன் அப்படின்னு இருக்கு. டைனமிக் அலோகேஷன் யூஸ்வலா ஒரு நம்ம ரெக்கார்ட்ல சீக்வன்ஷியலா இருந்ததுன்னா ஆக்சஸிங் டைம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆகும். அப்போ ரேண்டமா இருந்தாதான் என்ன செய்ய முடியும், எங்கெங்க ஸ்பேஸ் அவைலபிள் தெரியுதோ டக்கு டக்குன்னு போய் உட்கார்ந்துடணும். வரிசையா போய் உட்காரணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. ஸோ அப்படி உட்காரணும்னா அப்ப சர்ச் பண்ணணும்ல. அப்ப உட்காரும் போதும் அதை ஆக்சஸ் பண்ணும் போதும் யூ ஷுட் ஃபாலோ சம் டிசிப்ளின். என்ன டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது என்னது, ஹேஷிங் ஆர் வி கேன் கால் இட் அஸ் டைனமிக் அலோகேஷன். ஒரு ஹேஷ் ஃபைல் அப்படின்னா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 10 பிளாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10 பிளாக்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம ஒரு 10 பிளாக்ஸ் ஆர் அவைலபிள். இப்போ நான் வந்து 4 mod 10 அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்றேன். இந்த ஃபோர்த் பிளாக்கை நான் எங்க போய் போடுறது அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, சாரி ஒரு 14 இல்லை 12 14 வருது. இப்போ 10 பிளாக்ஸ் அவைலபிள். அதுல சில என்ன பண்ணலாம், அதுல சில இதெல்லாம் இருக்கும். மாட் ஃபங்க்ஷன்னால என்னது, ரிமைண்டர் மட்டும் கொடுக்கும். அப்போ இதோட ரிசல்ட் வந்து 4. அப்ப இந்த 14th பிளாக் வந்து 4th பிளாக்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும். இது மாட் ஃபங்க்ஷன் தான் ஹேஷுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க எக்ஸ்ஆர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். வாட் எவர் ஃபங்க்ஷன், டைனமிக் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ யூஸ் இட். அந்த ரிமைண்டர் என்ன வருதோ இப்போ இந்த ரிமைண்டர் இதை யூஸ் பண்ணும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்க 24ன்னு ஒரு ரெக்கார்டு கொடுத்தாலுமே இந்த 4th பிளாக் தான் காட்டும். அப்போ ரிப்பீட்டடா போட முடியாது இல்லையா? ஸோ அதுவும் சில டிராபேக் இருக்கு. அப்போ ஒரு ரீடிஃபைன்டு ஒரு என்ன பண்ணணும், ஒரு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணணும், தெரியும், ஐடென்டிஃபை பண்ணி அலோகேஷன் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் டைனமிக் அலோகேஷன். சார்ட்டிங் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பண்றோம். இப்போ ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி வந்திருக்கு. 18, 11, 16, 13, 12, 17 இப்படி நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன செய்யணும், ஈக்குவலா ஒரு ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு அட்ஜசன்ட் பிளாக்ல இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சார்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுல எதெல்லாம் சார்ட்டிங் இருக்கும், இப்போ 11, 16, 18 individually you have to be sorted. Then adjacent elements are sorted. Then 12, 13, 17. Now you should merge these two and then sort it. இப்படி ரெண்டு மெர்ஜ் பண்ணி அப்புறம் சார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா 11, 12, 13, 16, 17, 18 பஃபர்ல வந்து 3 பிளாக் தான், 3 நம்பர் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். பஃபர் ஃபுல் ஆகும்போது இன்னொரு பஃபர் வந்து அதை மெர்ஜ் பண்ணி இது பண்ணணும். சேம் திங், இண்டிவிஜுவலி இட் வில் பி சார்ட்டட், again it will be merged and then it create this one. Now we can create a sorted array is given. So when you first run, second run அப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம், மெர்ஜ் சார்ட்டை அப்ளை பண்றோம். மெர்ஜ் சார்ட் அப்ளை பண்ணும்போது இருக்கிற டேட்டாவை n நம்பரா ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு
அதை ஒவ்வொன்றையும் இண்டிவிஜுவலா மெர்ஜ் பண்ணி சார்ட் பண்ணி அதை ஒவ்வொன்னா மெர்ஜ் பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட் அ மெர்ஜ் சார்ட். தென் how you can use for indexing. இப்போ கண்டிகுவஸ் நான் கண்டிகுவஸ் பார்த்தோம். இண்டெக்ஸிங்னா என்ன? இண்டெக்ஸ் ஃபைல பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ நீங்க ஒரு புக் எடுத்துக்கோங்களேன். புக்ல பின்னாடி இண்டெக்ஸ் இருக்கும், முன்னாடி கண்டென்ட் இருக்கும். அது வேற. முன்னாடி கண்டென்ட் இருக்கிறது என்னன்னா, வரிசையா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 1.1 இந்த பேஜ்ல இருக்கு, 2.2 வந்து இந்த பேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு வரும் இல்லையா? இது வந்து கண்டென்ட். இண்டெக்ஸிங்கிறது புக்கோட பேக்ல இருக்கும். புக்கோட பேக்ல இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து இந்த பேஜ்ல எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது ஹீப் சார்ட் பத்தி படிக்கணும், இல்ல டெட்லாக் பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா, டெட்லாக் எங்க இருக்குன்னு பாக்குறது வந்து கண்டென்ட்ல முன்னாடி இருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இண்டெக்ஸ் பேஜ்ல போய் அது வந்து அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ஸ்டோர் ஆகி இருக்கிறதையே நம்ம டிங்கிறதுல மட்டும் பார்த்தா போதும். டைரக்டா டியை பார்த்துட்டு அங்க போகணும். ஏல இருந்து சி வரைக்கும் பார்க்கணும், பார்த்துட்டு தான் அது பார்க்க வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு தான் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. டைரக்ட்லி கோ வித் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டி. ஃப்ரம் வேர் சீக்வென்ஷியலி யூ ஹாவ் டு செக் தி டெட்லாக் வேர்டு. அதுதான் இப்போ நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் மீ எப்படி நம்ம அது என்ன ஒரு டெலிஃபோன் டைரக்டரியில சர்ச் பண்றது, ஒரு ஏரியா வைஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா போயிடுறது, ஒரு ஸ்ட்ரீட் வைஸா பார்த்துட்டு அதுக்கு கீழே பார்க்கறது, அது மாதிரிதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைமரி கீங்கிறது சர்ச் கீ 1, டேட்டா ரெஃபரன்ஸ். Data reference, actual address of the location of the disk. Data reference. இப்போ இந்த இது வந்து ஒரு தனியா ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணும். இண்டெக்ஸ். இண்டெக்ஸ்ங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, SKBP. இது வந்து கீயோட நம்பரு, கீ சீக்வன்ஸ் இண்டெக்ஸ். பிபின்னா பிளாக் பாயிண்டர். சி நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கு, B1, B2, B3, B9 வரைக்கும் பிளாக்ஸ் இருக்கு. இண்டிவிஜுவல் பிளாக்ல மெமரி லொகேஷன் 1, 2, 3 இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் எங்க இருக்கும், B1ல இருக்கும். 11ல இருந்து 20 வரைக்கும் B2ல ஸ்டோர் பண்றோம். 11ல இருந்து 20 வரைக்கும் 3வது பிளாக்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். So அப்போ suppose if you want to find out 34th location na automatically எங்க போயிடணும், B4ல போய் நாம சர்ச் பண்ண போயிடலாம் இல்லையா? B4க்கு போ, B4 வரிசையா எல்லா லொகேஷனையும் சர்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா ஒவ்வொரு பிளாக்லயும் சார்ட்டடா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இங்க சார்ட்டடா இருக்கு, பட் இண்டெக்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், சர்ச் பண்றோம். இதுக்கு பேரு தான் என்னது, இண்டெக்ஸிங். accessing as well as keeping the record in the file. Understood? Okay. So இப்போ நம்ம fourth method is B-tree in database. B-tree in database. B-tree means B-tree where it will be used. For example, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் எங்க யூஸ் ஆகும், டைரக்டரி, சப் டைரக்டரி, அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஆர்கனைஸ்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப சொன்னோம்ல, கஸ்டமர்ல இருந்து தான் ஆர்டர் வருது, ஆர்டர்ல இருந்து தான் ஐட்டம்ஸ் வருது, ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து தான் சேல்ஸ்க்கு வருது. இந்த மாதிரி போறதுதான் என்னது, இந்த மாதிரி போறதுதான் என்னது, ஹைரார்கிக்கல் அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து B-tree டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம யூஸ் பண்றோம். B+tree என்னன்னா, leaves nodes in B+tree denotes the actual data byte. All leaf nodes remain the same height. Leaf nodes are linked using linked list. Internal nodes just the key value only. இப்போ index
ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம்ல, இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ். அப்படின்னா என்ன, ஒரு ட்ரீல இன்பிட்வீன் நோட்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கும், இண்டெக்ஸிங்கா இருக்கும். லீஃப் நோட்ஸ் எல்லாம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸா இருக்கும். அதுதான் இங்க வந்து பாயிண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2, 4, 7, 10, 14, 21, 28 இது எல்லாமே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ். தி ஸ்பேஸ் இன் ஈச் நோட் இஸ் 3. இங்க பாருங்க 2, 4, 7 இதுக்கு இதுல வந்து 4, 7 இந்த பைனரி ட்ரீயோட இதை வந்து அப்படியே இங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன, லெஃப்ட் வந்து லெஸரா இருக்கும், உள்ளதெல்லாம் லெஃப்ட்ல போயிடும், ரைட்ல எல்லாம் கிரேட்டரா உள்ள பாயிண்ட்ஸ் போயிடும். அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ இதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2, 4, 7 அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ 2 வந்து லெஸ் இருக்கு, 4 வந்து ரூட் நோடு. இப்போ இந்த 4க்கும் இன்னொரு நோடு வருது அப்படின்னா இன்னொரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ 10 வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இங்க இருந்து இன்னொரு நோடு கிரியேட் ஆகுது. திஸ் ஃப்ரம் திஸ் initially first 3 each node can capable of store 3 data points, no? So first node created, next 10, 14, 21 you want to store. Now you have to create one more node. In that இப்போ B ட்ரீல இந்த ரூட் நோட்ல இருந்து தான் அது ஜெனரேட் ஆகும் இன்னொரு நோடு. ரீட் நோடு 4, அந்த 4க்கு கீழே இருக்கிறது 2 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இங்க போயிடும். 4 is a root node. இதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு 10. அது வந்து 10 வந்து 4க்கு ரைட்டாவும் போகலாம். ஆனா நம்ம 7 இங்க கொடுத்துருக்கோம், அப்ப 7க்கு ரைட்டா தான் போகணும். 7, 10, 14. இப்ப 7க்கு ரைட்டா போகுதுன்னா அங்க ஒரு நோடு கிரியேட் ஆகும். 7ல இன்னும் 2 நோடு ஃப்ரீயா இருக்கு இல்லையா, அப்ப 10, 14 அதுல இன்சர்ட் ஆயிடும். அண்டர்ஸ்டுட்? 10, 14 ஏன் இன்சர்ட் ஆகுது, 7க்கு அப்புறம் பிக்கெஸ்டா இருக்கிறதுனால 10, 10க்கு அப்புறம் 14 வந்ததுனால அது இது ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. சோ அடுத்து பாருங்க 21 இன்சர்ட் பண்ணணும். 21 எங்க இன்சர்ட் பண்ணணும், 14க்கு ரைட்டா இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்போ 14க்கு ரைட்டா இன்சர்ட் பண்ணணும்னா பாருங்க, so this node 4, 7 இங்க 7, 10, 14 இருக்குல்ல, இப்போ இந்த 10 வந்து இங்க ஒரு ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கு. so this will be shifted to 10. அப்படி பண்ணும்போது just a minute. ஓகே, இப்போ பாருங்க எல்லா நோடுமே நமக்கு ஃபில் ஆகணும். அக்கார்டிங் டு திஸ் ட்ரீ, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து 21 ஆட் பண்ணணும்னா ரூட் நோட்ல என்ன இருக்குல்ல ஃபுல் ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லா 7, 10, 14. அப்ப how you can previous node, that is previous level பார்க்கணும். previous nodeன்னு சொல்றதை விட previous level பார்க்கணும், அங்க ஸ்பேஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த 10 இங்க போகணும் அப்படின்னா 10ல இருந்து இன்னொரு நோடு ஜெனரேட் ஆகணும். 10ல இருந்து இன்னொரு நோடு ஜெனரேட் ஆகுதுன்னா 10 ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு, 10க்கு ரைட்ல 14 இருக்கு. now 21 is coming, it will be inserted again. இன்னொன்னு பாருங்க 28 அடுத்து 28 பண்ணணும்னா இப்போ இந்த இதுவும் ஃபில் ஆயிடுச்சு, இதுவும் ஃபில் ஆயிடுச்சு, இதுவும் ஃபில் ஆயிடுச்சு, இது ரெண்டும் ஃபில் ஆயிடுச்சு. ஆனா 21க்கு ரைட்டா தான் என்ன செய்ய முடியும், ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ இங்க பாருங்க 21க்கு ரைட்டா ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும்னா 14, 21, 28. Understood? 28. இப்படிதான் கிரியேட் ஆகும் பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா இது அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி லீஃப் நோடுல என்ன வந்துருது, எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் வந்துரும். இதுக்கு மேல இருக்கிற லெவல் எல்லாமே என்ன ஆகும்,
அதனோட இண்டெக்ஸிங்கா இருக்கும். as usual B plus treeயோட காமன் கன்ஸ்ட்ரெயினும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். காமன் கன்ஸ்ட்ரெயின் என்ன, இப்ப நீங்க தேடும் போது நான் வந்து ஒரு 50 தேடணும்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த முதல்ல ரூட் நோட பார்ப்பேன். 50னா இந்த ரூட் நோடோட வேல்யூ வந்து நான் தேடுற நோடோட லெஸ்ஸா இருக்கா கிரேட்டரா இருக்கா. லெஸ்ஸா இருந்தேன்னா லெஃப்ட்ல போவோம், லெஃப்ட்ல சர்ச் பண்ணும், இல்லைன்னா ரைட்ல சர்ச் பண்ணும். சர்ச்சிங் டைம் இஸ் வெரி லெஸ், நோ? So indexing as well as split it into half the way. Binary trees, binary search inga apply agudhu. Understood what I am saying? Okay, are you following me? இப்போ 4 வகையான ஆர்கனைசேஷன் பார்த்திருக்கோம். சீக்வென்ஷியல், டைனமிக், இண்டெக்ஸிங் and B plus tree. Understood? Okay. Now we go with the இப்போ ஸ்டோரேஜ் வைஸ் நம்ம எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். ஆல் ஆர் அண்டர்ஸ்டுட்? ஆல் ஆர் ஃபாலோ மீ? ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எஸ். நவ் இப்போ இது வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் பத்தி பார்த்துட்டோம். இன்னும் என்ன பார்க்க போறோம்னா, அகைன் யூ கோ வித் த கான்செப்சுவல் லெவல். ஸோ இப்போ எல்லாம் எப்படி எல்லாம் ஃபைல்ல உள்ள வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். வரிசையா வைக்கிறதா, உள்ள வைக்கிறதா, அது பிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து யூசர் லெவல்ல பார்ப்போம். யூசர் லெவல்ல என்னது? யூசர் லெவல்ல என்ன? யூசர் லெவல்ல வந்து என்ன ஸ்டோரேஜ் பண்ணிருக்கோங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. என்ன டிசைன் பண்ணிருக்காங்கிறதுலாம் எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் எடுப்பேன். எனக்கு இப்ப நான் டிக்கெட் புக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்? எனக்கு சோர்ஸும் டெஸ்டினேஷனும் கொடுப்பேன். இந்த டேட்ல எனக்கு டிக்கெட் வேணும், அதுதான் என்னோட வேலை. அதுதான் யூசர் லெவல். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆச்சிடும், அங்க டேட்டா பேஸ்ல இருந்து ஃபெச் பண்ணி எனக்கு லிஸ்ட் பண்ணிடும். அதுதான் யூசர் லெவல். அந்த யூசர் லெவல்ல என்ன செய்வாங்க? கொரி பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் ஆல். என்னெல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு, எனக்கு இது வேணும், இது வந்ததுன்னா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறோம்ல, அதுதான் யூசர் லெவல். அப்ப அப்படி பண்ணும்போது அதுக்கு எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்றது, அந்த யூசர் லெவல்ல எப்படி கொடுக்கறதுங்கிறது தான் ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரி லாங்குவேஜ் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றோம். யூ ஹாவ் டு what? Communicate the database through conceptual level. Understood? So, okay. இப்போ for example, அதை வந்து 3 வகையா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ 3 வகையா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். தட் இஸ் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ், டேட்டா மேனிபுலேஷன் லாங்குவேஜ் அண்ட் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். அப்படின்னா டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ்னா இப்போ இது வந்து கான்செப்சுவல் லெவல்லையும் பாதி யூஸ் பண்ணுவோம். இது கான்செப்சுவல் லெவல் அஸ் வெல் அஸ் யூசர் லெவல். யூசர் லெவல்ல பண்றது வந்து டிஎம்எல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். டிடிஎல்ஓ அண்ட் டிசிஎல்ஓ என்ன பண்ணுவோம்? ஈவன் டிஎம்எல் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் கான்செப்சுவல் லெவல். ஓகே, கான்செப்சுவல் லெவல்ல தான் நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸை எப்படி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும். நான் என்ன சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ வந்து நார்மலைஸ்டு டேபிள்ஸா கிரியேட் பண்ணாதான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்றது ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ ஒரு டேபிள்னு கிரியேட் பண்ணா இதுதான் பிரைமரி கீ, இதுல இந்த வேல்யூ தான் வரணும்னு நம்ம ஒரு வேலிடேஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் தி கான்செப்சுவல் லெவல். ஸோ டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் எதுக்கு அப்படின்னா, ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஒரு ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைல்ல என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்கணும், ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் என்ன டேட்டா டைப் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் கொடுக்கறது தான் என்னது டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். தட் இஸ் கிரியேட், ட்ராப், அல்டர், ரீநேம் and truncate. These are all the commands used in the data definition language. Create for creation of a table, drop, you are deleting the drop the table, and alter is also you once modify the table, renaming as, that is alias name is given.
And truncate is also deleting the content from the table. So here, how you can create a table? This is the syntax of the table creation. Create table, employee ID integer, name character, salary integer 10,2. Why they have given 10,2? So salary you may represent with decimal point, but employee ID is a whole number. That's why just they have given int. Here int 10,10. Name character of 10, 50. 50 character. At the maximum you can give 50 character for your name. Okay. And why they have given not null? Employee ID, integer data type. The constraints also you have given as not null. While you are creating itself, you can given it as a not null. While you are entering the data for the table, it will be expecting the value for the particular field. Without entering the field, you couldn't be able to go for the next one. அதுதான் வேலிடிட்டி செக் பண்றது. நீங்க டேட்டா கொடுக்கும் போது அந்த டேபிள்ல என்ன ஆகும், நீங்க அந்த பிரைமரி கீ கொடுக்காம எம்ப்ளாயி ஐடி கொடுக்காம மற்ற எந்த டீடைல்ஸ் எம்ப்ளாயி கொடுத்தாலும் அதை ஒத்துக்காது. அதுக்கு பேர் தான் நாட் நல். அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுல வந்து வேல்யூ கண்டிப்பா இருக்கணும். சேலரி இருக்கோ இல்லையோ, நேம் இருக்கோ இல்லையோ, எம்ப்ளாயி ஐடிங்கிற டேட்டா ஃபீல்டுக்கு கீழே டேட்டா கண்டிப்பா இருக்கணும். ட்ராப் டேபிள் எம்ப்ளாயி. எம்ப்ளாயிங்கிறது டேபிள் வாட் வி ஹவ் கிரியேட்டட். ட்ராப்னு கொடுத்துட்டா என்ன செஞ்சிடும், இந்த டேட்டா பேஸ் ஃபுல்லாவே டெலீட் ஆகிடும். ட்ரங்கேட்ங்கிறது ஒரு டேபிளை மட்டும் டெலீட் பண்றதுக்கு. ஒரு டேட்டா பேஸ்ல வந்து நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கலாம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ என்ன சொன்னேன், கஸ்டமர் ஆர்டர், அப்புறம் ஐட்டம் டீடைல்ஸ், அப்புறம் என்னது சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்னொன்னா வருது இல்லையா. இது எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு டேட்டா பேஸ். இப்போ டிராப் இந்த ஹோல் சிஸ்டம் அப்படின்னா டிராப் கொடுத்துருங்க. ட்ரங்கேட்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபைல் டேபிளை டெலீட், ஆர்டர் டேபிள் மட்டும் டெலீட் பண்ணும் அப்படின்னா டெலீட் பண்ணுறோம். சரி, மாடிஃபை பண்றதுன்னா என்ன, அல்டர் டேபிள் எம்ப்ளாயி அண்ட். இப்போ ஆல்ரெடி we are having employee ஐடி, நேம் அண்ட் சேலரி மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு அட்ரஸ் ஹாபிஸையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆட் அட்ரஸ் வேர்கேர் ஆஃப் 50, ஹாபிஸ் வேர்கேர் ஆஃப் 100 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த ரெண்டு ஃபீல்டும் அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற 3 ஃபீல்டோட ஆட் ஆயிடும். அல்டர் டேபிள் ஆட்னா இது, மாடிஃபை அப்படின்னா இப்போ இனிஷியலா நான் வந்து கேரக்டர் 50 கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் நேம் அந்த சேம் ஃபீல்ட வேர்கேர் ஆஃப் 20ன்னு கொடுக்குறேன். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வேர்கேர் அண்ட் கேர்? கேர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்து 50 ஸ்பேஸ் வந்து அதுக்கு அலோகேட் பண்ணிடும். நீங்க உமானு 3 எழுத்துல இருந்தாலும் சரி, சசின்னு 4 எழுத்துல இருந்தாலும் சரி, ரிமைனிங் ஒரு 46 அண்ட் 47 பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எம்டியா இருக்கும் அந்த இடத்துல, அந்த நேம்ங்கிற ஃபீல்டுக்கு கீழே. புரியுதுங்களா? அப்போ நீங்க ஏதாவது அலைன் பண்ணணும், ஒரு ரிப்போர்ட்ல பிளேஸ் பண்ணணும்னா அது வந்து 50 ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும். பக்கத்துல எதையுமே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் வரக்கூடாதுன்னா டைம் handling of that field as in for creating a report as well as memory is also wasting. தேவையில்லாம இப்போ ஒரு பேர் வந்து வேங்கட கிருஷ்ணநாதன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது லென்த்தியா இருக்கலாம் ஒரு நேம், ஆனா அந்த நேமுக்கு ஜாஸ்தியா வேணும். ஆனா 4 கேரக்டர் 3 கேரக்டர் இருக்கிற இதுக்கு தேவையில்லையே. ஸோ we are wasting that one. அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். மாடிஃபை நேம் வேர்கேர், மாடிஃபை நேம் வேர்கேர் ஆஃப் 20 அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா 3 கேரக்டர் இருக்கிற நேமுக்கு 3 லொகேஷன் எடுத்துக்கும், 20 கேரக்டர் இருக்கிற நேமுக்கு 20 லொகேஷன் எடுத்துக்கும். தட் இஸ் வேர்கேர். ஓகே, மாடிஃபை நேம் வேர்கேர் ஆஃப்
அதனால அது வேஸ்ட் ஆக வேண்டாம். நான் இன்பிட்வீன்ல நான் யோசிக்கிறேன், இந்த ஸ்பேஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், வேஸ்ட் ஆஃப் மெமரியை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல மாடிஃபை பண்ணலாம். மாடிஃபை நேம் வேர்க்கர் ஆஃப் 20. And again, I have added 2 fields, that is address varchar of 50, hobbies varchar of 100. இங்க என்ன கொடுக்கலன்னா alter table employee, drop hobbies. drop ஒரு database கொடுத்தா database இதாயிரும். இந்த இடத்துல சொல்றோம் alter table employee, drop only the field, the column only you have to be deleted, hobbies. Okay. அடுத்து வந்து truncate table employee, அந்த particular table permanent delete ஆகும். இப்போ அதை delete பண்ணிட்டு delete ஒரு command இருக்கு, commit and roll back. Commit is permanently updated previous transaction, roll back undo all the transaction whatever currently have done. இது ரெண்டும் இந்த டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ்ல வர்றது. டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ்ல என்னெல்லாம் வருது? என்ன வருது? கிரியேட்டுக்கு கீழே அல்டர் வருது, மாடிஃபை வருது, டிராப் வருது. ஓகே, அல்டர், ஆட், மாடிஃபை, டிராப், as well as drop the table and truncate, drop the database and truncate the database. So while you are giving commit and roll, அது நான் பின்னாடி சொல்றேன், commit and roll back transaction படிக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியும் நல்லா the commit and roll back. Now you leave it as it is. Okay. Data manipulation language, that is DML, data manipulation language. Select command which is used to list all records or tuples from the table. Select star from EMP means it view all the records, it lists all the records from the EMP table. Again, insert into employee. See, just here, this is the definition. So these are all the definition, data definition we have created. Now only the actual data you have to be inserted, and whatever data we have inserted is viewed by the select statement, etc., etc. And whatever data what we have stored will be deleted by the delete statement. Understood? Insertion, actual content you have to be insert, no? So insert into EMP. EMP is already created one database. So employee ID, name, salary, address, values. See, if it is an character variable, you have to use double quote. Otherwise, it is a single quote value will be assigned for the corresponding field. See, for example, 1, 2, 3, 4. 4 fields you need to give. So 123, Raman is a varchar, that's why double quote is given. Salary is number. Address is also varchar, 4th street. That's why double quote is given. Okay. Okay. So in this case, each and every time you want to insert on record means you have to give this command, insert into EMP, employee ID, name, salary, address, close bracket பண்ணிட்டு values அப்படின்னு போட்டு திரும்ப என்ன கொடுக்கணும், corresponding values கொடுக்கணும். இது வந்து tedious work. அப்போ ஒன்னு கேட்ட, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ திரும்ப ரன் பண்ணா நம்ம என்ன செய்யலாம், டேட்டா கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். Enter value for employee number, name, salary, address na one by one you can insert it, isn't it? அப்படி பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல insert EMP, இங்க என்ன பண்ணணும், டாலர் சிம்பலை இன்சர்ட் பண்ணணும். டாலர் EMP
ID, dollar name, dollar salary, dollar address. This dollar symbol, when you give dollar symbol in front of the attributes, so automatically in the values say kudukka vendam. Colon, the colon, the system, Oracle itself or DB itself automatically asking enter value for EMP, name, salary, ஒன்னொன்னா நீங்க கொடுத்துட்டு ஒரு 10 ரெக்கார்டு இல்ல 100 ரெக்கார்டு கூட நம்ம கொடுத்துடலாம். That's why அதுக்கு அந்த டாலர் சிம்பல் யூஸ் பண்ணலாம் SQL. நெக்ஸ்ட் ஓகே, இப்போ இன்சர்ட் என்ன பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சிச்சியா? இன்சர்ட்ல 2 வகை இருக்கு. டாலரை முன்னாடி ப்ரிஃபிக்ஸா கொடுத்தா வேல்யூஸ் இண்டிவிஜுவலா கொடுக்க வேண்டாம், ரன் டைம்லயே நம்ம வாங்கிக்கலாம். அதுதான். அடுத்து select star from EMP1 into EMP. That means what? EMP-யும் EMP1-ம் டேட்டா ஃபைல் வந்து ஒன்று போல இருக்கு. ஃபீல்டு, டேட்டா டைப்பு எல்லாமே ஒன்று போல இருக்குன்னா அந்த ஃபைல்ல ஒரு 5 ரெக்கார்டு இருக்கு, இந்த ஃபைல்ல ஒரு 100 ஃபைல் இருக்குன்னா 100 ரெக்கார்டு இருக்குன்னா ரெண்டையும் என்ன செஞ்சிடலாம், ஒரே ஃபைல்ல போடலாம். இந்த EMP1ல இருந்து EMP-க்கு இன்சர்ட் பண்ணிடும். புரியுதுங்களா? செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் EMP1 into EMP. இங்க வியூ பண்றது எல்லாம் அங்க போயிடும். ஓகே, that is called. But the EMP and EMP1 have the same structure. Understood? Same structure. This is for insertion. What about deletion? So deletion means delete EMP where name like Raman. Ramanங்கிற நேம் இருக்கிற ரெக்கார்டை delete பண்ணணும். Individual records will be deleted by delete. Truncate என்ன? ஒரு டேபிள delete பண்றதுக்கு, dropனா ஒரு டேட்டாபேஸை delete பண்ணலாம். At the same time the drop is used to delete a field in a table also you can. அதே நேரத்துல ஒரு ரோவை delete பண்ணணும்னா delete statement, delete EMP where name like Raman. இப்படி கொடுத்தா அந்த ராமனோட ஃபைல் delete ஆயிடும். இப்போ ராமனோட ஃபைல் டெம்பரரியா தான் delete ஆகும். இந்த இடத்துல நீங்க கமிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட்லி deleted. சப்போஸ் நான் ராமன்ங்கிற ரெக்கார்டை நான் தப்பா தெரியாம delete பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா you can recover, roll back. roll back ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா whatever transaction currently you have done, it will be roll back, undo everything. புரியுதுங்களா? ஓகே, next one is update. அப்டேட்னா என்ன? அப்டேட்னா என்னன்னா இருக்கிற இன்சர்ட் பண்ணது செஞ்சத அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ரெக்கார்ட்ஸ். எம்ப்ளாயியோட சேலரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எம்ப்ளாயி செட் பிஎஃப் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் ஈக்குவல் டு சேலரி இன்ட்டு 2/100 செட். where employee ID is equal to 123. 123ங்கிற எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்கிறவருக்கு பிஎஃப் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? சேலரியில 2% கொடுக்கலாம்னு செட் பண்றது. தட் இஸ் அப்டேஷன். செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் EMP வேர் நேம் லைக் எஸ் ஸ்டார். அப்படின்னா என்ன? வைல்ட் கார்டு. ஸ்டாருங்கிறது என்னது? வைல்ட் கார்டு. வைல்ட் கார்டுல வந்து ஒரு 2-3 வகை இருக்கு. கோலன், சாரி, ஸ்டாரு, கொஸ்டின் மார்க் அப்படின்னு இருக்கு. எத்தனை கொஸ்டின் மார்க் போடுறீங்களோ அத்தனை கேரக்டர் மேட்ச் பண்ணும். ஸ்டார் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா எண்ட்லெஸ். எத்தனை ஸ்டார்டிங் வித் எஸ் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் கேன் பி இன்க்ளூடட். ஸ்டார்ட் வித் எஸ் 2 characters, whatever character it may be, it will be searched. For example, here for Sumi
Sumi, shiny, Suman say. Sumi, Suma, shiny. Okay. When you give, select star from EMP where name like yes star. Yes star means it will be giving all the details. Yes, it starts with the name yes. When you give, select star from EMP where name like yes, question mark say. It will give Sam, Sas, San, like that, Sha, like that, two characters. Two character AM இருக்கலாம், AM இருக்கலாம், SHA இருக்கலாம், ஷா இருக்கலாம். அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிளும் எனி ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரை கம்பேர் பண்ணும். ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எஸ். எஸ்ன்னு போட்டாங்க. வென் யூ கிவ் ஸ்டார்னு கொடுத்தீங்கன்னா சுமி 4 கேரக்டரா இருந்தாலும் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எஸ். ரிமைனிங் எத்தனை கேரக்டர் இருந்தாலும் மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கும். லைக் எப்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்கியூஎல்ல லைக்னு யூஸ் பண்ணும். ஈக்குவல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஈக்குவல்னா நம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ எம்ப்ளாயி ஐடிங்கிறது நம்பர், அதனால 1 2 3ன்னு இங்க ஸ்டோர் பண்றோம். ஓகே. Select EMP salary from employee where salary is greater than 100. அப்படின்னா என்ன? salary greater than 10,000 இருந்ததுன்னா 10,000 இருந்தா அவங்களோட எம்ப்ளாயி ஐடி salary டீடைல் வரணும். அது மட்டும் இல்லாம அவர் நேம் ஹச்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறதா இருக்கணும். இல்ல ஆர். இந்த இடத்துல எதுக்காக இந்த குறியை நம்ம இது பண்றோம்னா, லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் while you are using the selecting the information. அதுல வேர் கிளாஸ்ல salary யூசுவலா லாஜிக்கல் ஆபரேட்டரே எதுக்கு? மோர் தென் ஒன் கண்டிஷனை கம்பைன் பண்றதுக்கு செய்யறதுக்கு. வேர் salary is greater than 10,000 and name is like H star. Understood? Okay. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயி ஐடி salary, இதுல என்ன இருக்கும்? salary ஹெச்னு இருக்கணும். ஹெச்ல ஹரி, ஹால் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான், அதுவும் அவங்க கிரேட்டர் தேன் 10,000 இருந்தா அது டிஸ்பிளே ஆகும். என்னென்னலாம் டிஸ்பிளே ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? எம்ப்ளாயி ஐடியும் சேலரியும் மட்டும்தான் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். சேலரி 10,500, 20,000 இவங்களுக்குலாம் டிஸ்பிளே ஆகும். less than or equal to, greater than or equal to, like, and, or, not. இது எல்லாமே லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர், ரிலேஷனல் ஆபரேட்டர் நம்ம எதுல யூஸ் பண்றோம்? வேர் கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்? அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா?
Guys, is it audible and visible? Yes. Okay. Okay. Aggregate function. These aggregate functions are used mainly for preparing reports as well as analyzing reports. See, for example, so as a manager level, we need to find out how much of salary we need to give. So select star from salary from employee. How much of amount need to allocate for the salary. For that, just query him. Select star from sum of salary from employee. Whole sum of the salary. Employee யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களோட டீடைல்ஸ் வரும். Select average of salary from employee. Minimum salary யார் வாங்குறாங்க, maximum salary யார் வாங்குறாங்க, இதெல்லாம் அந்த இதுல இருந்து கேட்கலாம். What about group by class? Group by class. Arranging the similar data in a different rows. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன செஞ்சிடலாம், ஒரு ரோவா ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம். அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயிக்கே நிறைய டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கும். ஆனா ரிப்போர்ட்ல கொடுக்கும் போது என்ன கொடுக்கணும், வியூ பண்ணும்போது ரிப்பீட்டடா இருந்தா பாக்குறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்காது. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் அவர் பண்ணியிருக்கலாம். இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் சேல்ஸ் பர்சன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்டை வித்திருக்கலாம். ஸோ அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் பட் ஹீ சோல்டு மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் குரூப் பண்றது. குரூப் பை திஸ் எம்ப்ளாயி நம்பர் அது பண்றது. அரேஞ்சிங் சிமிலர் டேட்டா இன் டிஃப்ரெண்ட் ரோஸ். ஓகே. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் இஎம்பி குரூப் பை சிட்டி. யார் யாரெல்லாம் குரூப் பை சிட்டினா, இப்போ சென்னையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு குரூப், ஒரு குரூப்பா டிஸ்பிளே ஆகும். ஆர்டர் பண்ணும், ஆர்டர் பை, தட் இஸ் குரூப் பைனா சேர்த்து வைக்கும், டிஸ்பிளே ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்களூர் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல, சென்னை பீப்புள்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல, தென் டெல்லி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல. இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பா பிரிக்கிறதுக்கு பேரு தான் குரூப் பைங்கிற கிளாஸ் யூஸ் பண்றோம். இதுலயே ஹேவிங் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸும் ஆடடா இருக்கணும். ஹேவிங் கிளாஸ் எப்ப யூஸ் பண்ணணும்னா, அந்த ஹேவிங் கிளாஸ் வந்து ஜஸ்ட் லைக் வேர் கிளாஸ் மாதிரி தான். ஆனா அதுல வந்து கண்டிப்பா அந்த கொரியில வந்து ஒரு அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணும். லைக் திஸ், செலக்ட் கண்ட்ரி நேம், சம் ஆஃப் பாப்புலேஷன் from country, group by country name. Country is a table name from where you can group by country name. In that individual country having a population, no, having sum of population greater than 1 billion. Greater than 1 billion. Here the sum of population, here we are checking that greater than 1 billion. அப்போ எல்லா கண்ட்ரிலையும் சம் பண்ணதுல பாப்புலேஷன் வந்து சம் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரில வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷனையும் சம் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பண்ணும். அந்த சம் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு பில்லியன் தாண்டினா கண்ட்ரியும் அவனோட அந்த பாப்புலேஷனையும் டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படிங்கிறது தான் இது. இப்போ இந்தியா அவங்க பாப்புலேஷன், யூஎஸ்ஏ இவ்வளவு பாப்புலேஷன், சைனா இவ்வளவு பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகே. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் சேல்ஸ்மேன் குரூப் பை ப்ராடக்ட் ஐடி. ப்ராடக்ட் ஐடி வச்சு இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் சேல்ஸ்மேன் வந்து ப்ராடக்ட், இப்போ ஃபேனுங்கிறதுதான் ப்ராடக்ட், எக்ஸுங்கிற ப்ராடக்ட், அது வந்து ஃபேனுங்கிறது வாங்கியிருக்காரு. எக்ஸுங்கிறது ப்ராடக்ட் ஐடி, அது வந்து ஃபேனு. அந்த ஃபேனை வந்து ஒவ்வொரு டேட்லயும் எத்தனை தடவை வித்திருக்காரு. 28 50 வித்திருக்காரு, 21 வந்து 40 வித்திருக்காரு, 28 வந்து 30 ஐட்டம்ஸ் வித்திருக்காரு. அதே இது ஒய் ப்ராடக்ட் ஐடிய
இத்தனை இது வித்திருக்காரு அப்படிங்கறத, இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சேல்ஸ் பர்சன் எக்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஷாம் வந்து எக்ஸுங்கிற ப்ராடக்ட குரூப் பை இவ்வளோ இது இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் பார்க்கும்போது ஈஸியா இருக்கும்ல, யாரோட இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் வந்து டிஸ்பிளே பண்றது ஈஸியா இருக்கும்ல. தட்ஸ் வை. புரியுதுங்களா? ஓகே, இதுக்குதான் இந்த குரூப் பை ஹேவிங்லாம் யூஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் என்னன்னா டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ்ல இதெல்லாம் வருது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்னொன்று வந்து ஆர்டர் பை கிளாஸ். ஆர்டர் பை கிளாஸ்னா இப்போ ஒரு ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம்ல உள்ள மார்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா டாப்பர் யாருன்னு பாக்குறதுக்கு தேடிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. அப்போ ஆர்டர் படி நம்ம ஆர்டர் பை டோட்டல் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ன செய்யும்? அசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ, டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல டிஸ்பிளே ஆயிடும். செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி, ஆர்டர் பை நேம், ஆர்டர் பை ரேங்க், டிசெண்டிங் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா இந்த டாப் ரேங்க் இருக்கிறவங்க மேல வந்துருவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் வந்து நம்ம நேம் வைஸா பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆர்டர் பை நேம் அசெண்டிங்னு கொடுத்தா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வந்து. புரியுதுங்களா? ஓகே. Next one is null values or no values. Already I told you, while you are creating a table itself, you can give the constraints, create table, employee ID, not null அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இல்லையா? நாட் நல்னா நோ, நல் வேல்யூஸே அதுல இருக்க கூடாது, நோ அந்த மாதிரி. செலக்ட் எம்ப்ளாயி ஐடி ஃப்ரம், அது வந்து நம்ம செக் பண்றப்பவும் அது செக் பண்ணலாம். சப்போஸ் மிஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் எம்ப்ளாயி ஐடி இஸ் நாட் நல். நீங்க அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்காம கொடுத்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எம்ப்ளாயி ஐடியில நாட் நல் இருக்கிறது மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். இல்லைன்னா ரிப்போர்ட்ல அங்கங்க கேப்பா வரும்ல, அதுக்காக. ஆர் நோ வேல்யூஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்னது? டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? செலக்ட்ஸ் பார்த்தோம். செலக்ட்ல என்ன பார்க்குறோம்? வேர் கிளாஸ் பார்த்தோம். வேர் கிளாஸ்ல என்ன இருக்கு? வேர் கிளாஸ்ல லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம், ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்துறோம்? அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அப்புறம் குரூப் பை கிளாஸ் எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறது பார்த்தோம். அதுலயே ஹேவிங் கிளாஸ் எப்படி இருக்கணும் பார்த்தோம். ஆர்டர் பை கிளாஸ், தென் நோ வேல்யூஸ் ஆர் நல் வேல்யூஸ். இது எல்லாமே செலக்ட்ல கம்பைன் பண்ணி நம்ம வேணுங்கிறத வியூ பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற கமெண்ட்ஸ். ஓகே, இன்னொரு மெத்தட் என்ன பார்த்தோம்? டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். நம்ம எஸ்கியூஎல்லயே 3 வகையா பிரிச்சோம். தட் இஸ் டேட்டா டெஃபினிஷன், டேட்டா மேனிப்புலேஷன் அண்ட் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த கமெண்ட்ஸை யாரு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யாரு? Who is controlling the whole database. He is the authority to give permission to access individual user to individual table. இப்போ ஒரு பேங்க்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு லோன் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஒரு மாசம் பார்த்தீங்கன்னா அவரு கேஷ் கவுண்டருக்கு வந்துருவாரு. அப்ப அந்த ஒரு மாசம் வரைக்கும் அவருக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு? லோன் டேபிள மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், மற்ற டேபிள ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான கிராண்ட்ஸ் கொடுக்கறது, பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கறது, அக்சஸிங் பெர்மிஷன் கொடுக்கறது வந்து டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட வேலை. சரிங்களா? கிராண்ட் ஆல் ஆன் எம்ப்ளாயி டு ஏபிசி. ஏபிசிங்கிறது யாரு? யூசர் ஐடி. யூசர் ஐடி எம்ப்ளாயி டேபிள்ல என்னென்ன பண்ணணுமோ, கிராண்ட்னா ஆல்னா என்ன? அப்டேட், செலக்ட், அப்புறம் என்னது? இன்சர்ட், create, what modify, whatever it may be, all கொடுத்தா எல்லாமே பண்ணலாம். grant update on employee to ABC, grant select on employee to ABC. ABCக்கு செலக்ட் மட்டும்தான், வியூ பண்ண மட்டும்தான் பண்றோம், அப்டேட் பண்றதுக்கோ இல்ல ஆல்டர் பண்றதுக்கோ முடியாது. when you given like this, revoke update on employee from ABC.
சப்போஸ் தெரியாம அப்டேட் நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஒரு ஆளுக்கு அப்படின்னா அதை ரிவோக் பண்றது எப்படின்னா ரிவோக் அப்டேட் அந்த பர்டிகுலர் கமாண்ட அந்த ரைட்ஸை ரிவோக் பண்றோம் இந்த பர்டிகுலர் யூசர்ட்ட. அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ எஸ்கியூஎல்ஸ் எல்லாம் புரியுதா? We will have a break. Okay? தண்ணி இனி குடிச்சிட்டு வாங்க. ஒரு 10 minutes கழிச்சு திரும்ப கால் பண்ணுவோம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சப்ஜெக்ட்ல டவுட் மட்டும் கேளுங்க. All are understood? சரி. Okay, shall we continue? Is there any doubts in that previous? Guys, the thing is, next class is 30 and 31st I have scheduled, isn't it? But the thing is, in 30 and 31st I will be having that is we are organizing one faculty development program from non-Mudalvan scheme. Those people are came to our lab for conducting faculty development program for 140 staffs. So it will take after 5:30. I couldn't able to reach on time. Sir, in class la irukku apparama call pandren. Okay. So can we reschedule this to next Saturday? Or otherwise tomorrow can it possible to link everyone? Because it has published in a website. They may thought 30 and 31st only will have a class. Better I can reschedule in the website itself. Tomorrow don't have class. I already not scheduled. And 30th and 31st will be having class. That may be rescheduled into 4th of February. Okay? 4th of February. I will reschedule these two classes in website itself. Better you follow the website, please. Guys, those who are not attending today, ask them to see the website. And 30th and 31st class will be cancelled. Due to some meetings will be held in our lab. I will be there. I want to be there and I couldn't come for the class. Okay. If I have not changed in the class, surely Monday I will change the class and update in our website itself. Okay. Okay. Then fine. Please follow it. All are agree? Okay. 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 Now. Okay. Now we have completed all what? SQL பார்த்தாச்சு, storage devices எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு. Again, we concentrate on the conceptual level only. அதாவது ஒரு டேபிளோ ஏதோ டிசைன் பண்ணிட்டோம். டிசைன் பண்ணிட்டு ஒர்க் ஃப்ளோன்னு ஒன்று கொடுக்கணும்ல, பிளானிங் பண்ணணும்ல, டிசைனிங். ஸோ ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பண்றதுக்கு தான் என்னது ஃப்ளோ டயக்ராம் அப்படின்னு ஒன்று போடுறோம் இல்லையா? ஃப்ளோ சார்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரி இஆர் டயக்ராம் அப்படிங்கிறதும் ஒன்று இருக்கு. தட் இஸ் என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் டயக்ராம். Flow diagram is a flow chart which is flow between each and every steps of the flow of the program. அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத டிசைன் பண்ணிடுறோம்.
Just a minute. Hello. வணக்கம். ஆக்சுவலி 31st 30th நம்ம கிளாஸ் போட்டிருக்கோம். தியரி கிளாஸ். நமக்கு இப்போ அங்க லேப் இருந்ததுன்னா சப்போஸ் சாயந்தரம் இருக்க வேண்டியது இருந்து இங்க வர முடியாது. 6க்குலாம் 6:30 அப்படின்னா அதுக்குதான் நான் என்ன செய்யறேன்னா நாளைக்கு இந்த 2 கிளாஸையும் 4th நான் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் எங்க கிளாஸ்ல. நம்ம நாளைக்கு வெப்சைட்ல மாத்திடலாம். ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு பண்ணணும்னா பண்ணிடலாம். பட் நம்ம வெப்சைட்ல போட்டுட்டோம்ல ஏற்கனவே, அது பண்ண முடியாது. we can change it in a website itself. அதுதான் நான் முதல்ல நினைச்சேன் நாளைக்கு ரீஅசைன் பண்ணிடலாமான்ட்டு டேட்டா. அகைன் ஐ ஹவ் சேஞ்ச்ட் மை பிளான். ஓகே, அதுக்கு தான் உனக்கு கால் பண்ணேன். இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன், நான் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு நம்ம விஜயராகவன்ட்ட சொல்றதுக்கு ஞாபகப்படுத்து. தேங்க்யூ, பாய். வெளியே இருக்கியா? Okay, ER diagram, entity relationship diagram, whatever it may be, before that you have to plan it. பிளான் பண்ணாதானே அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போ அந்த பிளான் பண்றதுக்கு ஒரு ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ப்ரீ டிஃபைன்டு ஒரு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம், UML டயக்ராம் அண்ட் ER டயக்ராம், டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம், ஃப்ளோ சார்ட், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. இப்போ யூஸ் கேஸ் டயக்ராம்ல யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, யூசர் ரிலேட்டடா எதை யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. இப்போ என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் டயக்ராம்ல எந்தெந்த டேபிள் எந்தெந்த இதுக்கு ரிலேட் பண்ணணும். இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொன்னேன்னா அதுல நிறைய டேபிள் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த பர்டிகுலர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன டேபிளை நம்ம லிங்க் பண்ணணும், அதுல இருந்து என்னென்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி டீடைல் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப சேலரி டேட்டா பேஸை நம்ம லிங்க் பண்ணணும். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரிக்கு அவரோட பர்சனல் அவரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், அவரோட எம்ப்ளாயியோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் அகடமிக் நாட் ஓன்லி அகடமிக் and efficiency of their employee, you have to be look it out. After that you have to be decided whether the data points is sufficient for this promotion or not, isn't it? So that and all we have seen. அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு ஆபரேஷன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணும்போது எந்தெந்த டேபிள நம்ம லிங்க் பண்ணணும், எந்தெந்த டேபிள லிங்க் பண்ணி இன்னொன்னு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க அந்த டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரெக்கார்டை என்டிட்டின்னு சொல்றோம். என்டிட்டி செட் அப்படின்னா ஒரு டேபிள்ல உள்ள எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் சேர்த்ததுதான் டேபிள்ஸ் சொல்லுவோம். அதுதான் இங்க என்டிட்டி செட்னு சொல்றாங்க. ரிலேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கா இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கு. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பிரின்சிபலுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அவங்க டீச்சர்ஸ்க்கும் ரிலேஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ எதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணணும், எதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணக்கூடாது, அதான் முதல்ல ஒரு டிசைன் ஒரு பிக்டோரியலா நீங்க காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கோடிங்க்கு போனீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு higher level people should design it everything, what are the workflow அப்படிங்க. So here entity set எப்படி நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும்னா parallelogram, அப்புறம் attribute எப்படி பண்ணணும் oval shapeல, relation எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா that is டெசிஷன் சிம்பிள் மாதிரி கொடுக்கணும் ரிலேஷன். இப்போ 2 ஓவல் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா மல்டி வேல்யூ ஆட்ரிபியூட், டபுள் ஓவல், இது சிங்கிள் ஓவல்.
just a minute. Multi-value attribute na ஒரு attribute more than one values கொடுக்கிறது மாதிரி. Weak entity set. Weak entity set na என்னென்ன சொல்றேன். இப்போ ரிலேஷன் எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்றதுன்னா 1-to-1 ரிலேஷன்னா இந்த மாதிரி 6 மார்க் கொடுத்துடலாம். மெனி டு ஒன்னுன்னா 6 மார்க்கே கொடுக்காம ஒன்னுக்கு மட்டும் கொடுக்கறது. மெனி டு மெனி ரிலேஷன். இத மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ல ஒரு என்டிட்டி செட்ல இருந்து வர்றத வந்து இப்படி மோர் தென் ஒன் கோடு போட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கேட்ல நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம்ல, டிஜிட்டல் கேட்ஸ். ஸோ அது மாதிரி நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு இஆர் டயக்ராம் பத்தி பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. இது எப்படியாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இஆர் டயக்ராம்ல நீங்க ஒரு சினரியோ கொடுத்து இஆர் டயக்ராம் வரீங்க. ஒரு இஆர் டயக்ராம்ல என்னென்னலாம் ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள்ஸ், அந்த ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் என்ன மீனிங், இதெல்லாம் தான் ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள்ஸ் இல்லையா? இதெல்லாம் பார்க்கணும். இப்போ ஒரு மேப்பிங் என்டிட்டி செட்னா என்ன, என்டிட்டினா என்ன, அட்ரிபியூட்னா என்ன. ஓகே, இப்போ பாருங்க, ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஒரு என்டிட்டி செட்ல கிளாஸ், டேட் ஆஃப் பர்த், சப்ஜெக்ட், ரோல் நம்பர், ஸ்டூடெண்ட் நேம். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் நேம், ரோல் நம்பர், இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஒரு என்டிட்டி செட். The entity set having these attributes. இப்போ இந்த attribute date of birthல இருந்து என்ன derived attribute என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க? DMY, that is day, from day, month, year derived from the date of birth. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் நேம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அப்படின்னு 2 இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ல இதெல்லாம் derived attribute அப்படிங்கிறது. So, okay, what about composite attribute and multi-value attribute? Already I told you multi-value attribute. What about a multi-value attribute? இப்போ ட்வீட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ட்வீட்ல வந்து நிறைய ஹேஷ்டேக் வர்றதும் இருக்கும், ஒரு ஹேஷ்டேக் வர்றதும் இருக்கும் இல்லையா? டேக்ஸ், நிறைய ஹேஷ்டேக்ஸ் வரும். ஸோ அதுதான் மல்டி-வேல்யூ attribute. ஒரு பர்டிகுலர் ட்வீட்டுக்கு நிறைய வருது. What about composite attribute? காம்போசிட் அட்ரிபியூட்னா எஸ் நேம். எஸ் நேம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அப்படின்னு 2 பிரிக்கிறது. சாரி, ஐ எம் டோல்ட் யூ இஸ் a derived attribute. It is a composite attribute. That is, composite means from where we can calculate, we can split first name and last name, and also from the date of birth you can split it into day, month, year. We can take extract from this. That is composite attribute. ரெண்டு கலந்து இருக்க நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் composite attribute. மல்டி attribute. derived attribute அப்படின்னா என்னன்னா, from date of birth வந்து நம்ம you can calculate the age. அதுக்கு பேர் தான் derived attribute. Now you understood, no? What is difference between derived attribute and composite attribute? derived attributeங்கிறது என்னன்னா, from date of birthல இருந்து ஏஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம், நம்மளா கால்குலேட் பண்றோம். கரண்ட் டேட்டை வச்சு இவங்களுக்கு இவ்வளவு ஏஜ் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றோம். தட் இஸ் derived. காம்போசிட் attribute அப்படிங்கிறது என்னன்னா, within that you can split it into different purpose, different way you can use it. இதெல்லாம் 3 different types. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல லோன், பே லோன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன் இங்க கொடுக்குறோம். லோன்ல என்ன கொடுக்குறோம்னா, லோன்ங்கிற ஒரு என்டிட்டி செட், பேமெண்ட்ங்கிறது ஒரு என்டிட்டி செட். இந்த பேமெண்ட்ல லோன்ல என்ன இருக்கு? லோன் நம்பரும் அமௌண்ட்டும் இருக்கு, சரியா? இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு லோன் பேங்கிற ஒரு ரிலேஷன் கிரியேட் பண்றோம். இது ஏன் டபுள் பேரலல் அக்ரம் போடுறோம்? டபுள் பேரலல் அக்ரம்னாலே நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், தட் இஸ் வீக் என்டிட்டி செட் ரெப்ரசன்டேஷன். why it is having a weak entity set? So payment, pay member, pay date, pay amount. இந்த இடத்துல எந்த லோனுக்கு நம்ம பே பண்ண போறோம்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இல்ல, அதனால இது வீக் என்டிட்டி. இப்போ இந்த ரிலேஷன்னால நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ரிலேஷனால லிங்க் பண்ணாலும் இந்த லோன்னு ஒண்ணு இருக்கணும்ல. That's why we can say it as a weak entity set.
And also we are having a weak relation between this loan and payment. இப்போ இதுல இருந்து loan number, pay member, pay date, pay amount இப்படி இருந்திருந்தா இதுல இருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். இப்படி இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? You can pay the amount perfectly, and once you have paid, it will be settled down in a particular loan. Understood? This is called a weak entity set. இப்போ பாருங்க, ஒவ்வொரு ரிலேஷன் தான் பார்த்தோம் இது வரைக்கும். இப்போ லோன் பேங்கிறது ஒரு ரிலேஷன். இங்க இப்போ இதுல இருந்து இது ஒரு என்டிட்டி செட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதையே என்டிட்டி ரிலேஷன் செட்டுன்னு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன? ரிலேஷன் செட்டுன்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோன் இங்க வந்து கஸ்டமர். ஒரு கஸ்டமர் ஒரு லோன் தான் வாங்குவாரா? இல்ல, மோர் தென் ஒன் லோன் வாங்கலாம்ல. இஃப் ஹி கேன் கேப்பபிள், வீடும் லோன்ல வாங்கலாம், காரும் லோன்ல வாங்கலாம், ஜுவல்ஸும் லோன்ல வாங்கலாம் இல்லையா? இப்போ இந்த மாதிரி மோர் தென் ஒன் லோன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பேரு ஒரு கஸ்டமருக்கு இருக்கிறது டிஃபரெண்ட் ரிலேஷன் செட். தட் இஸ் இதுவும் என்ன செய்யறாங்க? டபுள் ரிலேஷன் கொடுக்குறாங்க. கஸ்டமர் நம்பர், லோன் நம்பர் will be linked with that. So it will be many to many relation having. அதே மாதிரி many to one பாருங்க. அக்கௌண்ட் more than one account can keep it in a branch. So many to one, many relation கொடுக்குறாங்க. இங்க ஒரு arrow mark கொடுக்குறாங்க. பாத்தீங்களா? ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? ஓகே, இதுல many to many, அதனால சிங்கிள் லைன் மட்டும் இருக்கும். இங்க ஒரு many to ஒன்னுங்கிறதுனால city and branch name. More accounts in a branch. Account number, balance, branch name. சரி, இப்போ இதெல்லாம் இப்போ என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், இப்படி எல்லாம் ரிலேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதாவது ஒரு சினரியோ கொடுத்து ஒரு இஆர் டயக்ராம் வரைங்க, அதுல என்னென்ன பாசிபிள் சிச்சுவேஷன்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க என்ன செய்யணும்? ஒரு இஆர் டயக்ராம் வரையணும். நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் வந்து அவருக்கு வந்து பிளாக் எழுதுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். He is interested in blogs writing and reading blogs interested இருக்காரு. இந்த மாதிரி இருக்காருன்னா அவருக்கு ஒரு இஆர் டயக்ராம் வரையணும். அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாமே இஆர் டயக்ராம் வரையணும். அவருக்கு எத்தனை என்டிட்டி செட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் எனக்கு. So here user is an one entity set. Profile is an entity set. ப்ரொஃபைல் ஏன் வீக் என்டிட்டி செட்டா கொடுக்குறோம்? ப்ரொஃபைல் வந்து எப்போ வேணா அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது ஒரு ஃபிக்ஸடா நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா? இப்போ என்னோடதை எடுத்துக்கிட்டா எம்ப்ளாயி ஐடி அப்படின்னா முதல்ல சேரும் போது என்னவா இருப்பேன்? அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா சேர்ந்திருப்பேன். இப்போ நான் ப்ரொஃபஸர் ஆயாச்சு. அப்போ கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இட், isn't it? So profile is keep on changing and அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இங்க பாருங்க, டிபி, குவாலிட்டி, குவாலிஃபிகேஷன், ப்ரொஃபஷன், ஹாபிஸ், இது எல்லாமே ப்ரொஃபைல்ல வரும். அதே நேரத்துல இங்க என்ன இருக்கு? யூசர். யூசர்ல நேம், யூசர் ஐடி, டேட் ஆஃப் பர்த். டேட் ஆஃப் பர்த்ல இருந்து ஏஜ் வந்து டிரைவ்டு அட்ரிபியூட்டா வச்சுக்குவோம். அதை வந்து யூசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்க வந்து பாருங்க, ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இது வருது பாத்தீங்களா? ஃப்ரெண்ட், ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன் மட்டும்தான். அது இன்னொரு இதுக்குள்ள செல்ஃப் ரிலேஷன், ரிகர்சிவ் ரிலேஷன், அதுக்கு பேர் தான் என்னது? செல்ஃப் ரிலேஷன். புரியுதுங்களா? இதுல இருந்து இது, இதுல இருந்து இது, இப்படியும் ரெண்டு ஆரோ மார்க்கும் கொடுக்கலாம். அதர்வைஸ் we can give இப்படி ரெண்டு பக்கமும் ஆரோ மார்க்கும் போடலாம்.
ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே கொடுக்கலாம். தட் மீன்ஸ் இங்க இருந்து செல்ஃப் ரிலேஷன், ரிகர்சிவ் ரிலேஷன் அப்படின்னு. இந்த யூசருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தனியா ஒரு இது கிடையாது. தட் இஸ் ரிகர்சிவ் ரிலேஷன். மோர் தேன் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். அப்புறம் இங்க வந்து இதுல இருந்து இந்த சாய்ஸ், இவரோட என்ன, அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணணும். சூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு யூசர் வந்து மோர் தேன் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஐடி, அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட நேம், அபவுட் பிளாக் எழுதுறத பத்தி இப்ப நம்ம பேச போறோம். ஒரு பிளாக் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் அவருக்கு பிளாக் இன்ட்ரெஸ்ட் எழுதுறதா இருந்தா அவர் ஒரு பிளாக் தான் எழுதுவாருன்ட்டு இல்ல, ஒரு பிளாக் தான் படிப்பாருன்னு இல்ல, நிறைய பிளாக்ஸ் எழுதலாம், நிறைய பிளாக்ஸ படிக்கலாம். பிளாக் மோர் டேக்கும் அவர் வாங்கியிருக்கலாம், மல்டிபிள் டேக் வாங்கியிருக்கலாம். பிளாகோட கண்டென்ட், பிளாகோட ஐடி, பிளாகோட டைட்டில். ஹியர் multiple relation with interest, multiple relation with writing relation, multiple relation with reading relation. புரியுதுங்களா? இங்க எந்தெல்லாம் ரிலேஷன்? user has a profile. Has is a one-to-one relation. Has a relation. A user can read many blogs. Read is a relation set. Here, user can write more blogs. Multiple, many to many. More than one user can use more than one blogs. Single person can write more than one blogs. I like that. The blog about interest. Many blogs, ஒரு பர்டிகுலர் இன்ட்ரெஸ்ட்லயே ஒரு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் வந்து மொபைல்ல அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், அவருக்கு மொபைலை பத்தி நிறைய எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பிளாக்ஸ் அவர் எழுதியிருக்கலாம். ஐபோன் வச்சு எழுதியிருக்கலாம், ஆண்ட்ராய்டு போன் வச்சு எழுதியிருக்கலாம், இப்படி டிஃப்ரெண்டா அவர் எழுதியிருக்கலாம். ஸோ அதுதான் அபவுட் இன்ட்ரெஸ்ட். He may be choose, the user can choose any one of the interest. The interest may be more than one interest is there. ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. புரியுதுங்களா? இப்போ ஒரு சினரியோ கொடுத்தா இப்படி ஒரு ER டயக்ராம் வரைய தெரியணும். Have you? Can it possible? Possible, no? முடியும்ல? சரி, ER டயக்ராம் நல்லா புரியுதா? ER டயக்ராம் புரிஞ்சுதா? சரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், இது எல்லாமே கான்செப்சுவல் லெவல்ல வர்றதா. ஓகே, ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா. அடுத்து ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறது என்ன? மேத்தமெட்டிக்கல்ஸ் இல்லாம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே கிடையாது. அதுக்குதான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டா வைக்கிறாங்க. ஏன் வைக்கிறாங்க? மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக் பண்ண தெரியாதவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை படிக்க முடியாது. எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும், அதாவது உள்ள ரிலேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம், இப்போ ER டயக்ராம் எடுத்துக்கிட்டோம்ல, அது என்னது? செட் தியரி. அப்படிதானே? செட் தியரி தானே. ஒருத்தர் இந்த செட்ல இந்த இது இருக்குன்னா அது வந்து அது பிலாங்ஸ் டு அந்த ரிலேஷன் செட்ல இருக்கணும். அதே மாதிரி அல்ஜிப்ரா, காம்ப்ளெக்ஸ் தியரி, லீனியர் ப்ரோக்ராமிங், இது எல்லாம் ஆபரேஷன் ரிசர்ச், இது எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகுது, எல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ்லயும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஷெடியூலிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கேயும் என்ன ஆகுது? கியூயிங் தியரி யூஸ் ஆகுது. கியூயிங் தியரி எதுல இருக்கும்? லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் இல்ல ஆபரேஷன் ரிசர்ச்ல வரும் இல்லையா? இப்போ அதே மாதிரி லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் எதுக்கு? மேக்ஸிமைசிங் தி ஆப்டிமைசேஷன் பண்றதுதான் எல்பிபியோட இது. ஆப்டிமைஸ் என்ன? ஆப்டிமைசிங், மினிமைசிங் தி காஸ்ட், மேக்ஸிமைசிங் தி ப்ராஃபிட்.
அந்த கான்செப்ட்லனா அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் இது வந்து ஒர்க் ஆகும். சரி, இப்போதைக்கு வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுல வந்து யூஸ் பண்றது எல்லாமே செட் தியரி, ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா, நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ், இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இதுல அப்ளிகபிள் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ செலக்ஷன், இப்போ நான் எஸ்கியூஎல் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபுல்லா எஸ்கியூஎல் எல்லாமே ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரால வர்றதுதான். எஸ்கியூஎல் கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது செட் தியரியும் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ராவையும் சேர்ந்தது தான் அங்க வந்திருக்கு. புரியுதுங்களா? Okay. Designing the transaction and forms in conceptual basics of SQL. Yes. SQL design பண்ணதே with the base of this relational algebra. Operators and manipulators which apply to the relation and gives the result as a relation but do not change the relation in database. நீங்க SQL என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ், டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ், அப்புறம் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ், ஏகப்பட்டது இருக்கு. எல்லாமே ஒரிஜினல் ரிலேஷனை ஏதாவது மாத்துதா? கிரியேட் பண்ணும்போது பண்றோம், அவ்வளவுதான். மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது ஏதாவது மாத்துறோமா? நமக்கு வேணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து நமக்கு தேவையான மாதிரி ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம், லிஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா ஒரிஜினல் ரிலேஷன் மாறாது. ஆப்பரேட்டரும் மேனிப்புலேட்டரும் என்ன பண்ணுது, which apply on the relation and gives result as relation but do not change the relation in database. டேட்டாபேஸ்ங்கிறது என்னது, ஒரிஜினல். ஓகே ஓகே. அதாவது நீங்க டிக்கெட் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின்ல இவ்வளவுதான் டிக்கெட்டுங்கிறது பிக்சட். அதுல இருக்கிற டிக்கெட்டை ஃபில் பண்றது, அதுல இருந்து கேன்சல் பண்றதுதான் உங்க வேலையா பண்ண முடியுமா தவிர, அதுல இருந்து நீங்க வேணா என்ன செய்யலாம், எத்தனை டிக்கெட் ஃபில் ஆயிருக்கு, எத்தனை டிக்கெட் வேக்கண்டா இருக்குங்கிறது வேணா பார்க்க முடியுமா தவிர, அந்த ட்ரெயின்ல இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட் ஆட் பண்றதும் இல்ல அந்த ட்ரெயின்ல ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு, ஒரு கோச்சுக்கு வந்து இத்தனை டிக்கெட் இத்தனை சீட் இருக்கிறத வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ டிக்ரீஸ் பண்ணவோ முடியாதுல்ல. அதுதான் சொல்றாங்க. சரி, இப்போ ரிலேஷன், இந்த அல்ஜிப்ரா வந்து ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ். இதுலயே என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் செலக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். செலக்ஷனுக்கு சிக்மா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரிடிக்ஷனுக்காக பிங்கிறது போடுறோம். ப்ரிடிக்டர்னா என்ன? ப்ரிடிக்டர்னா என்ன? ஒரு கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா அது வரணும். இஃப் அப்படிங்கிறதா ப்ரிடிக்ஷனுங்க. If name equal to DBMS from the book relation, R is a relation here, sigma is a selection operation, name is DBMS, then it will be a select from the book table. Book is a relation, book ID, name, price. இதுல வந்து DBMS னு இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். அதே இது புக் நேம் வந்து டிபிஎம்எஸ், பிரைஸ் வந்து 300 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா புக்ல இருக்கிற ரிலேஷன்ல 300க்கு மேல உள்ள டிபிஎம்எஸ் புக் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆயிடும். ஓகே. அண்ட் ஆபரேஷன் சேம். அது என்னென்ன எஸ்கியூஎல்ல யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாமே இதுல யூஸ் பண்ணி தான் இந்த இதுதான் பேஸ். அந்த எஸ்கியூஎல்ல யூஸ் பண்ற எல்லா ரிலேஷனல் ஆபரேஷனும் இங்க யூஸ் பண்றோம். ப்ரொஜெக்ஷன், சிக்மாங்கிறது என்னது, செலக்ஷன். செலக்ஷன்னா ரோ வைஸா செலக்ட் பண்றது. ப்ரொஜெக்ஷன்ங்கிறது வந்து காலம் வைஸா செலக்ட் பண்றது. நீ செலக்ட் ஆபரேஷன்லயே பார்த்திருக்கலாம். செலக்ட் ஸ்டார்னு கொடுத்தா எல்லா காலம்ஸும் டிஸ்பிளே ஆகும். செலக்ட் எம்ப்ளாயி ஐடி நெட் சேலரின்னு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஐடியும் சேலரி மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். டொமைன், தட் இஸ் ப்ரொஜெக்டட். யூ கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் த காலம்ஸ், not all the columns you want to display. So ப்ரொஜெக்ஷன்ங்கிறது வந்து பை A1, A2, A3 up to AN in that relation. A1, A2, A3 all are attributes. Okay, see, so there are n number of attributes are there, from where only 3 numbers
3 attributes only I want to display. Pi, book ID, name, price of book. That alone it will be displayed. Selection of, projection of book ID, price in the book relation. These two only displayed. Again, union. Union means combining and eliminating the duplicates. That's union set operation. Set operation la union ரெண்டு செட்டையும் கம்பைன் பண்ணும். அதே நேரத்துல டூப்ளிகேட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிடும். இதுலயும் ஒரே இது இருந்ததுன்னா ஒரு தடவை தான் அப்ளிகபிள் டிஸ்பிளே ஆகும். அதுதான் யூனியன் ஆபரேஷன். இன்டர்செக்ஷன் ஆபரேஷன் என்ன செய்யும்? ரெண்டுக்கும் காமனா இருக்கிறது மட்டும் ஒரு இன்டர்செக்ஷன் இல்லையா? சரி, இப்போ யூனியன் ஆபரேஷன் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆபரேட்டர் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ப்ரொஜெக்ஷன் தட் இஸ் செலக்ஷன் ஆஃப் ஆத்தர். ஆத்தர் இஸ் a what? Attribute in the book, union, selection of author of article. That means what? Yeah, author can write book as well as article. The name of the author who have either written books or written articles. ரெண்டு புக் எழுதினவங்களும் சரி, ஆர்டிக்கல் எழுதினவங்களையும் கம்பைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்னு செட் டிஃபரன்ஸ். டிஃபரன்ஸ்னா என்ன சொன்ன? ரெண்டுக்கும் பொதுவா இருக்கிறது. present in one relation but not in a second relation. Selection of author in books minus selection of author in article. See, listen here. A, B, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5. R is one relation. S is C2, D3, E3. Now you can apply R minus S. Set difference means set difference is the difference between difference from set intersection. Set intersection where set difference where subtraction. Set difference subtraction. Set intersection common one. இப்போ இதுல இருக்கிறது இதுல இருந்து வெளியே எடுத்துரும். அதாவது எஸ்ல இருக்கிற ரிலேஷன்ல இல்லாதது, ஏல இருக்கிறது எஸ்ல இல்லாதது. இப்போ B2 F4 E5. That's all. Because CDE ல அதுல ஈயும் டியும் ஏற்கனவே இருக்கு, அதை டெலீட் பண்ணிருது. அவ்வளவுதான். R and S. இது S minus R இருந்தா CDE இருக்கு. இதுல இருந்து எதெல்லாம் இங்க மைனஸ் பண்ணணும்? D மைனஸ் பண்ணணும். D தானே காமனா இருக்கு. Because E5 here, இங்க E4 இருக்கு, அதனால E4 is coming. Understood? D3 is common, that will be subtracted. Okay, present in one relation but not in a second relation. No relation la irundha adha delete pannidom. Next one is Cartesian product. Cartesian product ingradhu enna, combining two different relation into one relation. Okay, இங்க பாருங்க, A1 A1 C2 A1 D3. It gives all relations. அதே மாதிரி B2 A1 B2 C2 B2 D3 இப்படி வரிசையா வந்துட்டே இருக்கும். இது combining two relation. Understood? That is Cartesian product. அது symbol X அப்படி இருக்கும். Next one is SQL join. ரெண்டு ரிலேஷனையும் எப்படி ஜாயின் பண்றது? A join class used to combine rows from two or more tables based on related columns. நம்ம என்ன சொன்னோம்? Select star from EMP into EMP1 அப்படின்னு போட்டோம் இல்லையா? அப்போ அது ரெண்டையும் அப்படியே காப்பி பண்றது. இது ஜாயின் பண்றது, ஒரு சர்டன் கண்டிஷன் இருந்தா ஜாயின் பண்ண அப்படின்னு சொல்றது. Satisfying conditions specified in both tables. Understood? See here, inner join SQL. Inner join பாருங்க,
நான் already we have given alias name as கொடுக்கலாம் அப்படின்னு SQL statementsல பார்த்தோம். alias name அப்படின்னு சொன்னா as அதை இங்க யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. இப்போ ப்ராடக்ட் டேபிளையும் ஆர்டர் டேபிளையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த இடத்துல. ப்ராடக்ட் டேபிள், ஆர்டர் டேபிள். அப்போ ப்ராடக்ட்லயும் சில காலம்ஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும், ஆர்டர் டேபிள்லயும் சில டேபிளை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஒவ்வொரு ஆட்ரிபியூட்டையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது ஆர்டர் ப்ராடக்ட் டாட் அந்த ஆட்ரிபியூட், ப்ராடக்ட் டாட் ஆட்ரிபியூட், ஆர்டர் டாட் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு தான் நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இந்த டேபிள்ல இருக்கிற இந்த ஃபீல்டு, இந்த டேபிள்ல இருக்கிற இந்த ஃபீல்டு. அப்ப அந்த டேபிள் நேம் ரிப்பீட்டடா ஃபுல்லா நம்ம எழுதுறதுக்கு பதிலா அலைஸ் நேம் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், select O dot order ID, P dot product name, P dot unit price, P dot supplier name, O dot total int from product as P, order as O, where O dot product ID is equal to P dot product ID. ரெண்டு டேபிள்லையும் ப்ராடக்ட் ஐடி ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா ஆர்டர் டேபிள்ல இருக்கிற ஆர்டர் ஐடியும் டோட்டல் அமௌண்ட்டையும், ப்ராடக்ட் டேபிள்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் நேமையும் யூனிட் பிரைஸும் சப்ளையர் நேமையும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். புரியுதுங்களா? இங்க ஆஸ் பி ஆஸ் ஓ அப்படிங்கிறது அலைஸ் நேம். இது இண்டிவிஜுவல், இது ரெண்டு இப்ப என்ன செய்யறோம், ரெண்டு டேபிளை எப்படி ஜாயின் பண்றதுங்கிறத பாக்குறோம். வேர் O dot product ID equal to P dot product ID. ரெண்டு டேபிளோட ப்ராடக்ட் ஐடி ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணு. ஓகே, இது வந்து இன்னர் ஜாயின். SQL-ல ரெண்டு ஜாயின் இருக்கு, லெஃப்ட் ஜாயின், ரைட் அவுட்டர் ஜாயின். இன்னர் ஜாயின் பாத்துறோம். அவுட்டர் ஜாயின்ல SQL அவுட்டர் ஜாயின்ல லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின், ரைட் அவுட்டர் ஜாயின். என்ன டிஃபரன்ஸ்ங்கிறது பாருங்க. நோட் இட் டவுன் கீன்லி. Select P dot product ID, P dot product name, O dot ID, O dot total unit from the order as A, product as P, where O dot product ID plus equal to product ID. இப்ப இது மறந்துருங்க இப்போதைக்கு. லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னு சொன்னா ஆர்டர்ல இருக்கிறது, ஆர்டர் ஐடியில இருந்து இத வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். listen here, R and SS here. ஓகே, இன்னர் ஜாயின் அப்படின்னா என்ன சொன்ன, இது ரெண்டுக்கும் காமனா இருக்கிறது. தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஐடி ரெண்டு காமனா இருந்தா மட்டும் ரெண்டு டேபிள்ல இருந்து எடுங்க, இல்லைன்னா எடுக்க வேண்டாம். ஓகே, இப்ப பாருங்க, லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின், இன்னர் ஜாயின் புரிஞ்சிருச்சா? இப்ப அவுட்டர் ஜாயின்ல லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின்னா லெஃப்ட்ல இருக்கிற எல்லாமே வேணும், அலாங் வித் தட் இந்த ப்ராடக்ட் ஐடியும் இந்த ப்ராடக்ட் ஐடியும் சேர்ந்து வேணும். புரியுதுங்களா? தட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின். ரைட் அவுட்டர் ஜாயின்னா என்னன்னா ரைட்ல உள்ள எல்லா டேபிள்ல உள்ள கண்டென்ட்டும் வேணும், அலாங் வித் தட் ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஐடியும் ஈக்குவலா இருக்கணும். அதுக்குதான் இப்படி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷனுக்கு ஓப்பன் பிரேசஸ் க்ளோஸ் பிரேசஸ்க்குள்ள பிளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின், இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கிற ரிலேஷனுக்கு பிளஸ் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் அவுட்டர் ஜாயின். ஓகே, have you understood? Can we continue in the next class? If you have any doubts, you can ask. Relational calculus, deadlocks, transaction management அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, if you have any doubts, you can ask related with subject through chat.
You can raise your questions with the chat, please. Okay, everything is clear. Can I take it as everything is clear? Okay. Okay, fine. Shall I leave this class?